Hello dear students, this is your Shahnawaz sir, assistant teacher, Jalabad BL High School, Dakshin Sharma, Sylhet. Dear students, look at the whiteboard. I have drawn something for you on the whiteboard. Can you see? And I think this thing is very much familiar to you because I know very well you are very fond of watching cricket match on TV screen. And when you watch an international cricket match on TV screen, very often you will see this kind of thing. Just imagine that the bold line indicating Bangladesh and the light line is indicating Sri Lanka. That means this is a match between Bangladesh and Sri Lanka. And definitely, as we are Bangladeshis, definitely we expect that Bangladesh will win the match. However, you can see there are some dots as well. You can see there are some dots as well. What the two lines are actually indicating, and these two lines is indicating over to over runs and the wicket falls of both teams. And from this structure we can describe a lot of things. We can write hundreds of words only just following this structure. And dear students, one of your topics is also very much related to this picture. Can you say what is very much related to this picture? Yes, I know very well you are my brilliant students, so you know very well what is very much related to this picture. The topic that is very much related is graph and chart. So dear students, today we are going to discuss on graph and chart. Dear students, now I will show you how this kind of item is appeared in your question paper. Look, the graph below shows the literacy rate of Bangladesh from 1995 to 2010. Dear students, I am just showing a sample to you, and the rates that was mentioned here is totally imaginary. Now describe the graph in 150 words. You should highlight and summarize the information given in the graph. Dear students, we have been told to describe this graph in 150 words, and this graph is about the literacy rate of Bangladesh. And you can see below the instruction there is a graph, and in this graph there are 5 bars, and every bar is indicating the literacy rate of the specific years. By the first bar we can understand that in 1995 the literacy rate of Bangladesh was 38.1%. In 2000, the literacy rate was 56%. In 2003, the literacy rate was 47.19%. In 2005, it was 43.1%. And 2010, it was 56.8%. We have to produce at least 150 words to describe this graph. But dear students, I know you are very afraid of answering this kind of question because you think that it's very difficult to produce 150 words only by using this graph. Is it really difficult? No. Because
you will have a lot of informations from this dialogue, from this graph, and I do believe that you can produce hundreds of words from this graph. Today I will show you a simple graph description, and if you can follow my class very well, I do believe that it will be so easy for you to describe any kind of graphs in your exam. So please stay with me and let's go. তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, যা বলছিলাম যে আমরা আসলে আজকে আমি তোমাদেরকে যেটা দেখাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমি একটা স্যাম্পল গ্রাফের ডেসক্রিপশনটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো। তো আমি আশা করছি এবং বিশ্বাস করি যে তোমরা যদি নিয়মিতভাবে এগুলো প্র্যাকটিস করো এবং আমি যে টেকনিকগুলো দেখিয়ে দিব, স্পেশালি আমি কয়েকটা সেন্টেন্স তোমাদেরকে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব, যে সেন্টেন্সগুলো তোমরা একটু আয়ত্ত করে নিবে, এবং এই সেন্টেন্সগুলো যদি তোমরা আয়ত্ত করে নিতে পারো তাহলে যে কোনো ধরনের গ্রাফের ক্ষেত্রেই জাস্ট এই সেন্টেন্সগুলো একটু ফলো করলেই কিন্তু তোমরা 150 কিংবা 150-এর বেশি ওয়ার্ড দিয়ে ডেসক্রিপশনটা করতে পারবে। তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এখানে আসলে আমি ওই যে গ্রাফটা একটু ছোট্ট ফরম্যাটে রেখে দিয়েছি যাতে আলোচনার সুবিধা হয়, যদিও ছবিটা দেখতে ততটা ভালো হয় নাই, আসলে আমি ছবি আঁকা ততটা দক্ষ নই। তো যাই হোক, আমি জাস্ট স্যাম্পল হিসেবে এটা রেখে দিয়েছি যাতে আমরা ডেসক্রিপশনে আমাদের সুবিধা হয়। তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা কিন্তু যে কোনো ধরনের একটা গ্রাফের আমরা বোল্ড লেটারে আমরা যেটা দেখব, বিশেষ করে প্রশ্নপত্রের মধ্যে সেখানে লেখা থাকে দ্য গ্রাফ শোস, এই ধরনের একটা কথা প্রথম সেন্টেন্সের মধ্যেই বলা থাকে। তো আমরা কি করতে পারি, আমরা যখন গ্রাফের ডেসক্রিপশনটা লিখব তখন কিন্তু ওই বাক্যটাকেই আমরা একটু কিছু কিছু শব্দ চেঞ্জ করে আমরা লিখে দিতে পারি। যেমন যে স্যাম্পল কোয়েশ্চেনটা আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম সেখানে কি লেখা ছিল, দ্য গ্রাফ শোস দ্য লিটারেসি রেট অফ বাংলাদেশ ফ্রম 1995 টু 2010। তো আমরা যদি শোস কথাটা লিখি তাহলে এটা একটু আনসারটা একটু অ্যাভারেজ হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা কি করতে পারি, কিছু কিছু ইউনিক শব্দ এখানে ব্যবহার করতে পারি। যেমন প্রথম সেন্টেন্সটাই আমরা নিব, অর্থাৎ প্রশ্নের মধ্যে প্রথম যে সেন্টেন্সটা দেওয়া আছে সেই সেন্টেন্সটাই আমরা নিব, কিন্তু সেন্টেন্সটা নেওয়ার সময় কিছু কিছু শব্দে আমরা একটু চেঞ্জ নিয়ে আসতে পারি। যেমন দ্য গ্রাফ শোস কথাটা না লিখে আমরা এখানে লিখতে পারি দ্য গ্রাফ রিপ্রেজেন্টস, অথবা দ্য গ্রাফ ইন্ডিকেটস, অথবা দ্য গ্রাফ নেরেটস। যে কোনো একটা শব্দ এখানে আমরা শোসের পরিবর্তে ব্যবহার করব। তারপর দ্য লিটারেসি রেট ডিউরিং দ্য লাস্ট 15 ইয়ার্স, এখানে কত বছরের কথা বলা হচ্ছে, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 1995 থেকে 2010, যেহেতু 15 বছরের কথা বলা হচ্ছে, সুতরাং এখানে আমরা 15 বছর 15 ইয়ার্স কথাটা লিখব, এবং এই 15 ইয়ার্সটা কত সাল থেকে কত সাল এই জিনিসটা আমরা এখানে লিখে দিব, বিটুইন 1995 টু 2010। তো আমি তোমাদের সুবিধার্থে আমি সেটা এখানে লিখে দিচ্ছি 1995 and 2010। এখন যদি এই গ্রাফটা না হয়ে অন্য কোনো গ্রাফ হয় এবং সেখানে যদি সন 1995 টু 2010 এই ধরনের উল্লেখ না থেকে অন্য সাল উল্লেখ থাকে, তাহলে আমরা সেখানে অন্য সালটা উল্লেখ করব। তো এই সেন্টেন্সটা আমরা প্রথমেই দিয়ে দিতে পারি, তাহলে কি হচ্ছে যে কোন বিষয়ে আমরা ডেসক্রিপশন দিতে যাচ্ছি সেই বিষয়বস্তুটার ইন্ট্রোডাকশনটা হয়ে যাচ্ছে। তারপর আমাদের কিছু সাপোর্টিং সেন্টেন্সের দরকার পড়বে, সেই সেন্টেন্সগুলোও আমি তোমাদেরকে কিছু স্যাম্পল সেন্টেন্স দেখিয়ে দিচ্ছি, যে সেন্টেন্সগুলো তোমরা যে কোনো গ্রাফের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করতে পারো। যেমন সেকেন্ডলি যে সেন্টেন্সটা আমরা লিখতে পারি অ্যাট এ গ্ল্যান্স, মানে পুরো জিনিসটা একবার দেখে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, at a glance over the years there has been significant rise or decrease or ups and downs। তো এখানে ওভারঅল একটা at a glance আমরা কি দেখতে পাচ্ছি সেই জিনিসটা আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি। তো এখানে আমরা কি লিখব, at a glance over the years there has been significant rise, যদি বাড়ে তাহলে আমরা লিখব rise, যদি ইনক্রিজ শুধু যদি রাইজ মানে শুধু বাড়তেই থাকে এই ধরনের যদি হয় তাহলে আমরা রাইজ লিখব। ডিক্রিজ কখন লিখব, যদি কমতেই থাকে মানে শুরু হয়েছে
বেশি দিয়ে তারপর 2010-এ যেতে যেতে সেটা কমে গিয়েছে, এই ধরনের যদি থাকে তাহলে আমরা ডিক্রিজ কথাটা লিখতে পারি। আর যদি আপস অ্যান্ড ডাউনস হয়ে থাকে, কখনো বেড়েছে আবার কোনো সালে গিয়ে কমেছে, এই ধরনের যদি থাকে তাহলে আমরা আপস অ্যান্ড ডাউনস লিখতে পারি। তো চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এখানে আমরা কি লিখতে পারি? এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমটা 38.1 ছিল, পরে আবার বেড়ে গিয়েছিল 56%-এ, পরে কিন্তু আবার কমে গিয়েছিল 47.9%-এ, তারপরের বছর কিন্তু আরো কমে গিয়েছিল, তারপর আবার হঠাৎ করে বেশ বেড়ে গিয়েছিল। তার মানে এখানে আমরা আপস অ্যান্ড ডাউনস দেখতে পাচ্ছি। তো যেহেতু এখানে আপস অ্যান্ড ডাউনস দেখতে পাচ্ছি, সেহেতু আমরা এখানে রাইজ বা ইনক্রিজ কথাটা না লিখে, রাইজ বা ডিক্রিজ কথাটা না লিখে আমরা এখানে আপস অ্যান্ড ডাউনস কথাটা লিখে দিব। তাহলে এই সেন্টেন্সের পরে আমরা আরেকটা সেন্টেন্স এখানে দিতে পারি। এই সেন্টেন্সটা আমরা যে কোনো গ্রাফের ক্ষেত্রেই কিন্তু ব্যবহার করতে পারি। যেমন অ্যাট এ গ্ল্যান্স ওভার দ্য ইয়ার্স দেয়ার হ্যাজ বিন সিগনিফিক্যান্ট আপস অ্যান্ড ডাউনস। তারপর পরবর্তী যে সেন্টেন্সটা আমরা লিখতে পারি, দেখো এখান থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি। এই গ্রাফ থেকে আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারছি যে 1995 সালে সাক্ষরতার হার ছিল 38.1%, 2000-এ গিয়ে 56%। এখানে 5টা বারের মাধ্যমে কিন্তু 5টা সালের সাক্ষরতার হারটা কিন্তু এখানে উল্লেখ রয়েছে। তো আমরা কিন্তু এখানে খুব সহজেই আরো 5টা সেন্টেন্স লিখে ফেলতে পারি। যেমন আমরা লিখতে পারি ইন 1995 দ্য লিটারেসি রেট ওয়াজ 38.1%। তারপর বলতে পারি ইন, এই সেন্টেন্সটা লেখা, প্রিয় শিক্ষার্থী, 1995 সালে আমরা বলেছি ইন 1995 দ্য রেট ওয়াজ 38.1%। এই বার থেকে যেভাবে আমরা সেন্টেন্সটা তৈরি করেছি, ঠিক সেইভাবে 5টা বার থেকে কিন্তু আমরা অনুরূপ 5টা সেন্টেন্স কিন্তু তৈরি করতে পারি। এবং প্রত্যেকটা সেন্টেন্স থেকে যদি 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা শব্দ যদি বের হয় প্রত্যেকটা সেন্টেন্স থেকে, তাহলে এইভাবে যদি আমরা 5টা সেন্টেন্স তৈরি করি তাহলে কিন্তু 5 6 38টা শব্দ কিন্তু আমরা বের করে ফেলছি। তারপর যে জিনিসটা লিখতে হবে, আমাদেরকে পারস্পরিক একটা কম্পেয়ার এবং কন্ট্রাস্টে যেতে হবে। কারণ শুধুমাত্র যদি আমরা 5টা বারের সম্পর্কে 5টা সেন্টেন্স লিখে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের হচ্ছে না। কারণ আমাদেরকে 150টা শব্দ প্রডিউস করতে হবে। তার জন্য আমরা কি করতে পারি, এই যে পারস্পরিক যে বারগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে একটা কম্পেয়ার বা কন্ট্রাস্ট আমরা করতে পারি। যেমন এখানে এই দুইটা বারের মধ্যে আমরা একটু কম্পেয়ার করার চেষ্টা করলাম। এখানে কি লেখা আছে, উইদিন দ্য 5 ইয়ার্স বিটুইন 1995 টু 2000, অর্থাৎ 1995 এবং 2000 সালের মধ্যে একটা কম্পেয়ার করা হচ্ছে। কি বলা হচ্ছে, দেয়ার ওয়াজ এন ইনক্রিজ অফ দ্য লিটারেসি রেট, অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে ইনক্রিজ ছিল, অর্থাৎ 38% থেকে 56%-এ যাচ্ছে, তাহলে এটা নিঃসন্দেহে বেড়েছে। বেড়ে যাওয়ার কারণে আমরা এখানে কি ব্যবহার করেছি, ইনক্রিজ কথাটা ব্যবহার করেছি। কিন্তু পরীক্ষার সময় যদি তোমাদের দেখা যায় যে পরবর্তী বারটা একটু নিচের দিকে, অর্থাৎ যদি কমে, সেই ক্ষেত্রে তোমরা ইনক্রিজ এর জায়গায় ডিক্রিজ ব্যবহার করবে। এবং এখানে এই বারের মধ্যে যেহেতু 1995 এবং 2000 দেওয়া আছে, এই কারণে আমি 1995 এবং 2000 সাল দুইটা ব্যবহার করেছি। কিন্তু তোমরা তোমাদের গ্রাফের মধ্যে যে সাল লেখা আছে সেই সালটাই ব্যবহার করবে। কিন্তু সেন্টেন্সের যে স্ট্রাকচার যেটা আছে এইটা তোমরা একটু ভালোভাবে আয়ত্ত করে নেবে। তারপর দেখো 5 নম্বর সেন্টেন্সটা, পরবর্তী যে সেন্টেন্সটা আমরা লিখতে পারি, অ্যাকর্ডিং টু দ্য গ্রাফ in 2010 is the year when the highest number of people was literate. এখানে আরেকটা জিনিস দেখো, আরেকটা জিনিস আমরা করতে পারি যে এখানে আমরা কম্পেয়ার করতে পারি। এটা আমি একটা স্যাম্পল দেখিয়ে দিলাম কিভাবে কম্পেয়ার করতে হবে। এই দুইটা বারের মধ্যে তোমরা চাইলে এই দুইটা বারের মধ্যে কম্পেয়ার করতে পারো। পরবর্তীতে শব্দ বাড়ানোর জন্য সেখানে তোমরা ব্যবহার করবে এই সেন্টেন্সটার স্ট্রাকচারে ব্যবহার করতে পারো উইদিন দ্য 5 ইয়ার্স। এখানে 2000 থেকে 2001 বলা হচ্ছে, তাইলে এখানে মাত্র 1 ইয়ার বলতে হবে। এবং এখানে 1995 এর জায়গায় 2000 ব্যবহার করবা, আর 2000 এর জায়গায় 2001 ব্যবহার করতে পারো। আর যেহেতু এখানে এটা কমেছে সেহেতু এখানে ইনক্রিজের জায়গায় তোমরা ডিক্রিজ ব্যবহার করবে। এইভাবেও কিন্তু তোমরা আরো কিছু শব্দ প্রডিউস করতে পারো। এখানে এসে আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে যে সবচাইতে হাইয়েস্ট এবং সবচাইতে লোয়েস্ট এই জিনিসটাকে আমরা একটু ইন্ডিকেট করার চেষ্টা করছি। অ্যাকর্ডিং টু দ্য গ্রাফ 2010 ইজ দ্য ইয়ার, অর্থাৎ 2010 হচ্ছে সেই সাল when the highest number of people was literate, যখন সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ কি ছিল,
এখানে 1995 থেকে 2010 সালের মধ্যে এখানে বলা হচ্ছে যে 1910 সালে সবচেয়ে বেশি মানুষ শিক্ষিত ছিল, এই কারণে এটা বললাম। while in 1995 the lowest number of people imparted education, যেখানে 1995 সালে একবারে কম সংখ্যক মানুষ শিক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল। তো এখানে আমরা একবারে হাইয়েস্টটা এবং একবারে লোয়েস্টটা এই সেন্টেন্সের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। এইভাবে আমরা করার পর একদম শেষের দিকে গিয়ে আমরা আরেকটা সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি। একদম আমরা কনক্লুশনে গিয়ে আমরা যেটা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে অ্যানালাইজিং দ্য গ্রাফ, অর্থাৎ টোটাল এই গ্রাফটাকে আমরা অ্যানালাইজ করে আমরা কি পেলাম। উই ক্যান সে দ্যাট, আমরা বলতে পারি, ইট প্রোভাইডস এ clear picture of the trends of ups and downs of literacy rates of Bangladesh from 1995 to 2010. এখানে দেখো, এখানে আপস এন্ড ডাউনস কথাটা বলা হচ্ছে, অর্থাৎ এই পুরা গ্রাফটা পরে আমরা জিস্টটা কি পেলাম, আমরা জিস্ট পেলাম যে 1995 সাল থেকে 2010 সাল পর্যন্ত সাক্ষরতার যে হার ছিল সেটা কিন্তু উঠানামা করেছে। আপস এন্ড ডাউনস বলতে উঠানামা করেছে। কিন্তু যদি এরকম হয় যে উঠতেই থেকেছে, উঠছে এরকম হয়েছিল, তাহলে এখানে আমরা রাইজ কথাটা লিখবো আপস এন্ড ডাউনসের জায়গায়। আর যদি শুধু কমতেই থাকে, রেখাটা যদি ঠিক এইরকম হয়, শুধু কমতেই থাকে, তাহলে এখানে আমরা ফল কথাটা লিখতে পারি অথবা ডিক্রিজ কথাটা লিখতে পারি। তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমি মাত্র এখানে 6টা সেন্টেন্স তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম। এই 6টা সেন্টেন্স তোমরা একটু ভালোভাবে যদি আয়ত্ত করে নাও, মাত্র 6টা সেন্টেন্স তুমি যদি ভালোভাবে আয়ত্ত করে নাও, তাহলে পরীক্ষার সময় যে গ্রাফই আসুক না কেন, তোমরা অবশ্যই সেই গ্রাফের আনসার করতে পারবে, যদি বিশেষ করে এইভাবে সংযুক্ত গ্রাফ দিয়ে দিই। তবে অন্যান্য গ্রাফের ক্ষেত্রে হয়তো কিছুটা ফ্লাকচুয়েট করতে পারে, হয়তো কিছুটা নতুন কিছু শব্দ হয়তো তোমাদের অ্যাড করতে হতে পারে। তো সেগুলো যদি আমি কখনো সময় পাই এবং তোমাদের যদি চাহিদা থাকে যে গ্রাফ চার্টের উপরে আরও ক্লাস নেওয়া প্রয়োজন, তাহলে আমি চেষ্টা করব তোমাদের আরও ক্লাস প্রোভাইড করা যায় কি না। তার মাধ্যমে আমি আশা করছি যে তোমাদের আরও স্বচ্ছ ধারণা হয়ে যাবে যে কিভাবে গ্রাফ এবং চার্টের উপরে লিখতে হবে। তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমার সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর আমি তোমাদেরকে বারবার বলছি, এখনও বলছি, আজকেও বলছি যে তোমরা যেহেতু এখন মহামারীর সময় খুব সাবধানে থাকতে হবে, ঘরে থাকতে হবে, নিরাপদে থাকতে হবে। কিন্তু ঘরে থাকলেও তোমাদের লেখাপড়ার যাতে ব্যাঘাত না ঘটে, তার জন্য সিলেট ডিভিশনাল অনলাইন স্কুল সহ বাংলাদেশে অনেক অনলাইন স্কুল পরিচালিত হচ্ছে, সেইগুলোতে যে ক্লাসগুলো দেওয়া হচ্ছে সেই ক্লাসগুলো তোমরা ফলো করবে এবং তোমাদের যে ঘাটতিগুলো আছে সেই ঘাটতিগুলো তোমরা পূরণ করে নেবে। ততক্ষণ পর্যন্ত আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, সুন্দর থাকো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।